ॐ योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमोदये सखाय इन्द्रमोदये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकषन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासेत् प्रेण तदेषां निहितं गुहाविः प्रेण तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनं दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति 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 ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षक ॐ सर्वरक्षक सदा रक्षक सर्वदा रक्षक ॐ सत्यरक्षक नित्यरक्षक सर्वत्र रक्षक ॐ सर्वतः रक्षक सर्वधा रक्षक सर्वथा रक्षक शाश्वत रक्षक परम रक्षक जगद रक्षक विश्व रक्षक ओम ओम शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्व पिता सर्व माता विश्व पिता विश्व माता जगत पिता जगन माता जगदांबा जगत जननी ओम जगतपति विश्वपति चित्तपति वाक्पति वाचस्पति चक्षुष्पति
आपति परापति शुभस्पति व्रतपति वास्तोष्पति दीक्षापति तपस्पति प्रजापति सर्वभूतपति। ओम। ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता शाश्वत बंधु मित्र सखा परम बंधु परम मित्र परम सखा प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा सर्वबंधु सर्वमित्र विश्वामित्र सर्वसखा विश्वसखा शाश्वत गुरु गुरूणां गुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सनातन गुरु सर्वगुरु सत्य नित्य गुरु शाश्वत आचार्य परमाचार्य सर्वाचार्य प्रथमाचार्य। ओम शाश्वत स्वामी सत्य नित्य स्वामी सर्वस्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराज। ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट पूर्णराट। ओम शाश्वत न्यायाधीशा हरियमा। ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा। ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा। ओम ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा। ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन्। ओम सर्वव्यापक विश्वव्यापक। ओम सर्वशक्तिमन् निराकार निर्विकार। ओम न्यायकारिन् दयालु अजरा अमर अभय अनुपमा। ओम नित्य पवित्र परम पवित्र। ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता। ओम ओम प्रभो ओम विभवा ओम स्वयंभू ओम शंभो ओम शंभो ओम परिभू ओम शंभव मयोभव प्रभव विभव सुभव। ओम सर्वानुभूः ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवस्वः। प्रिया प्रियात् प्रिया प्रियतमा प्राणात् प्रिया प्राणस्य प्राण प्राणाधार प्राणेश्वर प्राणपति जीवनेश्वर जीवनपति जीवनाधार जन्मदाता। ओम सर्वदुःख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त अविद्या अशांति भय निराशा निवारक। ओम सत्यचितनंतानंद घन स्वरूपा आनंददाता आनंदकरा सुखकरा सुखदायक। ओम आत्मदा बलदा ज्ञानदा सर्वदा हर्षदा वर्चोदा सहोदा द्रविणोदा आयुर्दा मोक्षदा स्वस्तिदा। ओम 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 ఓముకు వందనాలు ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు। సర్వేభ్యో నమో నమః ప్రణవ ప్రణామ। ఆత్మ బంధువులారా శాశ్వత బంధువులారా ధర్మ బంధువులారా
బ్రహ్మబంధువులారా, విశ్వబంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమనార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పరమాత్మ, సర్వాత్మ, పూర్ణాత్మ, దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, అన్వేషకులారా, ఉపాసకులారా, జిజ్ఞాసులారా, సముద్రం అంతా సముద్రమే. మన వాణి, మన వాక్య సముద్రం, మన వాక్య, మన వ్యవహారమే, మన మాట తీరే, ఏం మాట్లాడుతున్నాం, ఎలా మాట్లాడుతున్నాం, సముద్రం అంతా లోతు, సముద్రం అంతా విశాలం, వ్యవహారం. వాక్ వై సముద్ర, వాక్య సముద్రం, అందులో మనస్సు, చక్షు, సముద్రములో ఒక చక్షు, ఒక కన్ను, మనస్సు. మనః సముద్రస్య చక్షు తాండి బ్రాహ్మణం. వాగ్వై సముద్ర, అందులో నీరే ప్రాణం, సముద్రంలో నీరే ప్రాణం, ప్రాణమే నీరు. మనుషుల వ్యవహారాలు సముద్రం అంత విశాలం, సముద్రం అంత లోతు, రకరకాల వ్యవహారాలు, రకరకాల ఆలోచనలు. మనసే అప్పుడప్పుడు సరోవరం అవుతుంది. మనసే మహాకడలి, ఎన్నో అలజడుల కడలి మనస్సు. అప్పుడే ప్రశాంత సాగరం మనస్సు, ప్రశాంతమైన సరోవరం, ఏ అలలు లేని సరోవరం, సాగరం మనస్సు. సముద్రం లాంటిది మనస్సు. వ్యవహారం సముద్రమైనప్పుడు కూడా మనసే ముఖ్యం. అదే చక్షు, సముద్రానికి కన్ను, సముద్రంలో ప్రయాణం చేయడానికి చుక్కాని అవసరం. ఇటు వెళ్ళాలో, ఏ దిశలో వెళ్ళాలో చుక్కాని ఉండాలి. ఏది ఏ దిశలో వెళ్ళాలి, ఏ ఓడ, ఏ నౌక ఎటువైపు వెళ్ళాలి నడిపించి చుక్కాని, కన్నే. మన జీవనమే సాగరం, మహాసాగరం. జీవనముల వ్యవహారమే మహాసముద్రం. అది ప్రశాంత సాగరమా, అలజడుల కడలియా? సముద్రములో అల్ల కొల్లాలు కూడా ఉంటాయి, అలజడులు ఉంటాయి, అలలు ఉంటాయి, గుండాలు, సుడిగుండాలు ఉంటాయి. సముద్రంలో ఎన్నో ప్రాణులు, జంతువులు, రకరకాల చేపలు ఉంటాయి, తిమింగలాలు ఉంటాయి, భయంకరమైనటువంటి క్రూరమైనటువంటి చేపలు ఉంటాయి, ప్రాణులు ఉంటాయి. అందులో అన్నీ ఉంటాయి సముద్రములో. రత్న గర్భ, సముద్ర గర్భంలో ఎన్నో రత్నాలు ఉంటాయి, ముత్యాలు ఉంటాయి, ఎంతో సంపద ఉంటుంది సముద్రంలో. అటువంటిది మన జీవనం, జీవన సాగరం. మన జీవనమే మహాసముద్రం, మహాసాగరం. అప్పుడప్పుడు ప్రశాంత సాగరం అవుతుంది, సరోవరం అవుతుంది. అప్పుడే అలజడుల అలలతో ఉన్నటువంటి కడలి అవుతుంది, కలుషితం అవుతుంది. సముద్రంలో ఎంతో సంపద ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ సముద్రంలో నీరు త్రాగడానికి అనుకూలంగా ఉండదు, ఉప్పగా ఉంటుంది, దాన్ని సేవించలేము. అటువంటి వ్యవహారం కూడా ఉంటుంది. మన జీవనంలో ఎన్నో ఉంటాయి, వాటిని సేవించడానికి, అనుభవించడానికి వీలు ఉండదు. అన్నీ ఉంటాయి, సంపదలన్నీ ఉంటాయి. సాగరంలో రత్నాలు, ముత్యాలు,
ఎన్నో మూలికలు ఉంటాయి, ఎంతో ఖనిజ సంపద ఉంటుంది. ఎన్ని ఖనిజాలున్నా, ఎన్ని ధాతువులున్నా, ఎంత సంపద ఉన్నా దాన్ని అనుభవించలేము సముద్ర నీరులాగానే. కనీసం రుచి చూడడం కూడా కష్టమే. రుచి కూడా చూడలేము అన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా. అలాగే జీవితంలో అన్నీ ఉన్నప్పుడు కూడా రుచి కూడా చూడలేము, అనుభూతి చెందలేము, అనుభవించలేము, ఆస్వాదించలేము. సముద్రం లాంటిది మన వ్యవహారం, మన జీవనం. జీవితం ఒక సాగరం, ఇది భవసాగరం, అప్పుడప్పుడు దుఃఖ సాగరం కూడా. అన్నీ ఉన్నా ఎందరో ఉంటారు, ఎన్నో ఉంటాయి, ఎన్నో ప్రాణులు ఉంటాయి సముద్రంలో. వాటిని వాడుకోలేము. ఒక్కొక్కసారి ఆ సముద్రపు జీవులే, ఆ ప్రాణులే ప్రమాదకరం అవుతాయి, క్రూరంగా ఉంటాయి. ఆ సాగరంలో క్రూరంగా ఉన్నటువంటి ప్రాణులు ఉంటాయి, మంచి ప్రాణులు కూడా ఉంటాయి, ఎన్నో ఉంటాయి, ఎన్నెన్నో ఉంటాయి. వ్యవహారం రావాలి, సముద్రాన్ని దాటడం రావాలి, తరణం తరించాలి, భవసాగరాన్ని, దుఃఖసాగరాన్ని తరించాలి. ఈ దరి నుండి ఆ దరికి చేరుకోవాలి, ఈ వైపు నుండి ఆ వైపుకు చేరుకోవడానికి ఓడ కావాలి, నౌక కావాలి, కనీసం చిన్న పడవనైనా కావాలి, దాటాలి. ఈత నేర్చుకోవడం అవసరం, ఈదడం అవసరం, సముద్రాన్ని ఈదడం అవసరం, ఈ జీవన సాగరాన్ని ఈదడం అవసరం. మనకు వెంటనే పడవలు లభించవు, ఓడలు, నౌకలు లభించవు. ఈత వచ్చి ఉండాలి. ఆ ఈత సముద్రంలో నేర్చుకోవడం కాదు, చిన్న చిన్న చెరువులో నేర్చుకోవాలి, చిన్న చిన్న నీటి గుంతలో నేర్చుకోవాలి. చిన్న చిన్న ప్రయత్నం చేస్తూ ఎలా ఈదాలో, నీటిలో మునిగిపోకుండా ఎలా ఉండాలో నేర్చుకోవాలి. ఈత నేర్చుకోకుండా నీటిలో దూకకూడదు, తెలియని నీటిలో పడకూడదు, దూకకూడదు. మన మహర్షి మనస్మృతిలో చెప్పడం జరుగుతుంది, అవిజ్ఞాత జలాశయంలో, తెలియని జలాశయంలో దిగకూడదు, దూకకూడదు. అందులో ఏమైనా ఉండొచ్చు, మొసళ్ళు ఉండవచ్చు, కింద రాళ్ళు ఉండవచ్చు, ముళ్ళు ఉండవచ్చు, ప్రమాదకరం, జాగ్రత్త. చూసి దిగండి, గమనించి, పరిశీలించి, పరీక్షించి దిగండి. ప్రయోజనం ఉంటేనే, ఉపయోగం ఉంటేనే దిగండి. చిన్న నీటి గుంతైనా కావచ్చు, మడుగే కావచ్చు, చెరువే కావచ్చు, సరస్సే కావచ్చు, అది నదియే కావచ్చు. సముద్రంలో ఈరడానికి ముందు శిక్షణ, ప్రశిక్షణ అవసరం, నేర్చుకోవడం అవసరం. నేర్చుకోండి, ఈత నేర్చుకోండి. అంతటా ఓడలు, పడవలు, నౌకలు ఉండవు, సాధనాలు ఉండవు. ఏ సాధనాలు లేకుండా తరించాలి, దాటాలి అంటే, మునిగిపోకుండా ఉండాలంటే ఈత అనే విద్య వచ్చి ఉండాలి, నేర్చుకోవాలి. నేర్పించే శిక్షకులు ఉండాలి, ప్రశిక్షకులు. అప్పుడే నేర్చుకుంటాం. ఈ సాగరం, ఈ భవసాగరం, సంసార సాగరం, మనసే చక్షు, మనసు నేత్రం, నేత్రం నయనం నడిపిస్తుంది, మనసే నేత, మనసే కన్ను, నేత్రం. నేతృత్వం వహించేది మనసే ఈ సాగరములో, ఈ భవసాగరంలో. కన్నే కానీ కన్ను దానికి అది నడవదు, కన్ను దానికి అది చూడదు, నడిపించదు. నడిపించే శక్తి ఉండాలి. ఆ శక్తి జీవుడే, జీవాత్మే, అది నేనే. నేనే నా కంటిని నడిపించాలి, కంటితో చూడాలి. కంటి వెనుక మనసు ఉండాలి.
కన్ను దానికది చూడదు. మనసు లేకపోతే కన్ను కూడా ఏమి చూసినా చూడనట్టే. మనసును, చిత్తాన్ని ఏకాగ్రం చేసుకోవాలి, ప్రశాంతం ఉంచుకోవాలి. ప్రశాంతం ఉన్నప్పుడు సరిగా చూస్తాం, పరిశీలిస్తాం, గమనిస్తాం. ఏకాగ్రం చేసినప్పుడే సాధ్యం అది. వాగ్వై సముద్ర. మన వ్యవహారాలన్నీ సముద్రం లాంటివి. రకరకాల వ్యవహారాలు చేస్తాం. మంచి వ్యవహారాలు, చెడు వ్యవహారాలు. అప్పుడే ప్రశాంతమైన వ్యవహారం. అప్పుడే అశాంతమైన అస్తవ్యస్తమైన వ్యవహారం, గందరగోళం, ఈర్ష్య, ద్వేషాలు, కసి, పగ, కుట్రల కుతంత్రాలతో వ్యవహారం. కొట్టుకుపోతాం. సరిగా ఉపయోగించుకోవాలి. ఆనందాన్ని అనుభవించాలంటే ఆ సాగరంలో మునడడం రావాలి. మునిగి రత్నాలను పట్టుకోవడం రావాలి. రత్నాలే రత్నాలు, ముత్యాలే ముత్యాలు, ఖనిజాలే ఖనిజాలు. ఎంతో ఖనిజ సంపద ఉంటుంది. ఎన్నో సముద్రంలో అన్నీ ఉంటాయి. ఇదొక ప్రపంచం. సముద్ర గర్భం అదొక ప్రపంచం. మన లోపల కూడా ప్రపంచమే. లోపల ప్రపంచం. సముద్రం చూడడానికి పైన ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు కూడా లోపల అశాంతి కూడా ఉంటుంది. సముద్రంలో నీరు కదులుతాయి, నీళ్ళు కూడా ప్రవహిస్తాయి. నదుల్లో నీరు ప్రవహించినట్టుగానే వేగంగా వడివడిగా సుడులు కూడా తిరుగుతుంటాయి. ఒక చోట ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది, మరో చోట సుడులు తిరుగుతుంటాయి. మరో చోట గాలులు, భయంకరమైన గాలులు ఉంటాయి, అలలు ఉంటాయి. అల్లకల్లోలంగా ఉంటుంది సముద్రం. అప్పుడే ప్రశాంతం, అప్పుడే అశాంతి. మనసు అటువంటిది, మన జీవితం అటువంటిది, మన వ్యవహారం అటువంటిది. అయినా సముద్రంలో నీరు ఉంటుంది, నీరు కరిగే ఉంటుంది. అయినా మన మనసు కరిగి ఉండాలి. సముద్రంలో నీరు కరిగి ఉంటుంది. ఉపయోగించుకోవడం వస్తే ఆ నీటిని కూడా వాడుకోవచ్చు, ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఆ విద్య తెలిసి ఉండాలి, నేర్చుకుని ఉండాలి, నేర్పించేవారు ఉండాలి, విద్వాంసులు, గురువులు, ఆచార్యులు. అప్పుడే అర్థమవుతుంది. ఈ జీవన సాగరాన్ని కూడా అర్థం చేసుకోవాలంటే అధ్యాపకులు ఉండాలి, ఉపదేశకులు ఉండాలి, గృహస్థులను నడిపించేవారు, నేర్పించేవారు. సత్య విద్యను గ్రహింపచేయాలి. ఏది సత్య విద్యను, ఏది సత్యము, ఏది అసత్యము, విచక్షణ వివేక జ్ఞానాన్ని ఇవ్వాలి గురువులు, ఆచార్యులు, విద్వాంసులు. అప్పుడే ఇద్దరు ప్రయత్నం చేయాలి, నేర్చుకునేవారు, నేర్పించేవారు, గురువు శిష్యుడు ఇద్దరు. అప్పుడే ఈ వ్యవహారాలు సరిగా ఉంటాయి. సముద్రం దాటగలుగుతాం. సముద్రం దాటాలంటే ఈత రావాలంటే శరీరంలో బలం ఉండాలి. ఏ వైపు వెళ్తున్నాం, ఏ దిశలో వెళ్తున్నాం, ఎక్కడికి చేరుకోవాలి అని జ్ఞానం, వివేక జ్ఞానం ఉండాలి. గమ్యం వైపు, ఏది గమ్యం, ఏ దిశలో తెలిసి ఉండాలి. నిశ్చయం, నిర్ణయం చేసుకుని ఉండాలి. అటువైపు వెళ్ళాలా, ఇటువైపు వెళ్ళాలా, ఇక్కడే ఉండాలా, మధ్యలో వెళ్ళిపోవడం, మధ్యలో ఆగిపోవడమా, సముద్రంలో దాటడమా. దానికి శక్తి, శరీరంలో శక్తి, బలం ఉండాలి. మనసు పనిచేయాలి, బుద్ధి పనిచేయాలి, నడిపించి ఆత్మ పనిచేయాలి. ఆత్మ బలం అవసరం, ఆత్మలో విద్య అవసరం. శరీరము, ఆత్మ బలం వృద్ధి చేసుకొని ప్రయత్నం చేయాలి. ఎన్ని నేర్పించినప్పుడు కూడా మనలో బలం లేకపోతే, మన బుద్ధి పని చేయకపోతే, మనం నిర్ణయించలేకపోతే, నిర్ణయం తీసుకోకుండా అలాగే ఉండిపోవాలనుకుంటే మనం ఉండిపోతాం. అన్నీ వచ్చినప్పుడు కూడా, అన్నీ నేర్పించినప్పుడు కూడా, ఎన్ని ఉపదేశాలు, ఎన్ని ఆదేశాలున్నా
కొందరు ఏమి చేయలేరు, అక్కడ ఉండిపోతారు. ఎన్నేళ్ళైనా ఏ ప్రగతి ఉండదు, ఏ పురోగతి ఉండదు, ఒక అడుగు కూడా వేయలేరు. ఎక్కడ వేసిన పొంగల్ అక్కడే ఉంటుంది. అంటుంటారు, వింటుంటారు, చేస్తుంటారు, చూస్తుంటారు, అక్కడే ఉంటుంటారు. ఆత్మబలం అవసరం, నిర్ణయం అవసరం, సంకల్పం అవసరం. దాటాలి, తప్పకుండా దాటాల్సింది. సముద్రం దాటాల్సింది. మన సముద్రం మన లోపలే ఉంది. అంతఃసాగరం, అంతఃసరోవరం, లోపల సరోవరం, లోపల సముద్రం, సాగరం మన హృదయంలోనే ఉంది. సముద్రేతే హృదయం. నీ యొక్క హృదయమే సముద్రం. సరిగ్గా ద్రవించి ఉండేటువంటి వ్యవహారమే సముద్రం. సం ఉత్ ద్రవం, సరిగా ఉత్ బావుగా ద్రవిస్తుంది, కరిగిపోతుంది, ఆర్ద్రంగా ఉంటుంది. సముద్రం తడిగానే ఉంటుంది, నీరు ఉంటుంది కాబట్టి. అలాగే మన హృదయం కూడా అటువంటిది. హృదయం అప్సు అంతః, అప్సు లోపల ప్రాణాలు. సముద్రంలో నీరే ప్రాణం. నిజానికి నీరే జీవనం. ప్రాణాలను కాపాడే నీరే. చెట్లకైనా, మనుషులకైనా, ఏ ప్రాణికైనా, ఎవరికైనా నీరు ఉండాలి. ప్రాణాలు నిలబడాలంటే ముందు నీరు అవసరం. అది జీవనం. ఎండిపోతున్న చెట్టును కూడా చిగురింపజేస్తుంది. మన శరీరంలో ప్రాణం కూడా అటువంటిది. ప్రాణాలు లేకపోతే, ప్రాణబలం లేకపోతే మనం ఏం సాధించలేము. నీరసాన్ని దూరం చేసేది నీరే. మన నీరసం పోవాలంటే ముందు నీరు త్రాగాల్సిందే. దానికంటే ముందు శ్వాస ముఖ్యం, ప్రాణం ముఖ్యం. ఇటువంటి విషయాల గురించి ఈ మంత్రం చెబుతుంది. సముద్రేతే హృదయం అప్సువంత సంత్వా ఉషంతి ఓషధి ఉత ఆపః యజ్ఞస్య త్వా యజ్ఞపతే సూక్త ఉక్తౌ నమో వాక విధేమ యత్ స్వాహ. ఈ మంత్రం యజుర్వేదములో 8వ అధ్యాయంలో 25వ మంత్రం. యజుర్వేద భాష్యే 8వ అధ్యాయ 25తమం మంత్రం. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి అత్రి ఋషి. సముద్రే తే ఇత్యస్య అత్రి ఋషి. దేవత గృహపతి దేవత. ఛందస్సు భురిక్ ఆర్షి పంక్తిశ్ఛంద. స్వరం పంచమః స్వర. ఉపదేశం పునర్గ్రహస్థ ఉపదేశం ఆహ. అంటే గృహస్థులు ఎలా ఉండాలో చెప్పడం జరుగుతుంది. గృహస్థులకు ఈ విద్వాంసులు, గురువులు, ఆచార్యులు ఎటువంటి ఉపదేశం ఇవ్వాలి, ఎలా నడిపించాలి, ఎటువంటి శిక్షణ ఇవ్వాలి అనే విషయంలో ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం ఉన్నట్టు మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెబుతున్నారు. ఈ మంత్రాన్ని విడగొట్టి, అంటే పదాలు సంధి విచ్ఛేదం చేసి పదాలు విడగొట్టి చెప్పినటువంటి పదాలు పదపాఠం. మహర్షి చెప్పినటువంటి పదపాఠం. సముద్రే తే హృదయం అప్సు ఇది అప్సు. అంతరిత్యంత, అంతరి ఇది అంత. సం త్వా విశంతు ఓషధీః ఉత ఆపః యజ్ఞస్య త్వా యజ్ఞపత ఇతి యజ్ఞపతే సూక్తోక్తావితి సూక్త ఉక్తౌ నమో వాక ఇది నమః వాకే విధేమ యత్ స్వాహ. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. సముద్రే తే హృదయమప్స్వంతః సంత్వా విశంతోషధి రితాపః యజ్ఞస్య త్వా యజ్ఞపతే సూక్తోక్తౌ
నమో వాకే విధేమ యత్ స్వాహా. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓ సముద్రే తే హృదయం అప్సువంతః సం త్వా విశంతు ఓషధి ఉత ఆపః. సం త్వా విశంతు ఓషధీః ఉత ఆపః. యజ్ఞస్య త్వా యజ్ఞపతిః సూక్తోక్తౌ నమో వాకే విధేమ యత్ స్వాహ. ఈ శబ్దాలకు ఈ పదార్థం పేరుతో మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ప్రమాణపూర్వకం చెప్పినటువంటి అర్థాలు. పదార్థం సముద్రే సమ్యక్ ద్రవీభూతే వ్యవహారే. ప్రమాణం తాండే భ్రమణం వాగ్వై సముద్రో మనః సముద్రస్య చక్షు వాగ్వై సముద్ర. తాండే భ్రమణంలో మన వ్యవహారమే సముద్రం. ఆ వ్యవహారం ఎలా ఉండాలి? ఎటువంటి సముద్రం అంటే సమ్యక్ ద్రవీభూతి, సరిగ్గా ద్రవించినటువంటి ద్రవంతో ఉన్నటువంటి గడ్డగట్టినటువంటి సముద్రం కాదు, ఆవిరిగా మారిన సముద్రం కాదు, ద్రవంగా సమ్యక్ ద్రవీభూతే, సరిగా ద్రవం రూపంలో ఉన్నటువంటి సముద్రంలో అంటే ఇక్కడ వ్యవహారములని, వ్యవహారే అని స్పష్టం చేస్తున్నారు. సముద్రం అంటే వ్యవహారములో, తే తవ నీ యొక్క వ్యవహారములో, సముద్రం లాంటి వ్యవహారం నీ వ్యవహారం. హృదయం అప్సు ప్రాణేషు, ఆపోవే ప్రాణా శతపథ బ్రాహ్మణంలో ఉన్నటువంటి ప్రమాణం. అప్సు ఎందుకన్నారు అంటే అప్సు అంటే నీటిలో అని అర్థం, నీళ్ళల్లో. ఏ నీళ్ళల్లో అంటే ప్రాణేషు, మన ప్రాణములే నీరు. అంతఃకరణం, అప్సు అంతఃకరణం. అంతఃకరణం అంటే అన్నీ వస్తాయి, మనసు చిత్తం బుద్ధి అహంకారం అన్నీ వస్తాయి. తర్వాత సం అంటే సరిగా, త్వ నీకు, విశంతు అంటే ప్రవేశంతు అని అర్థం వస్తుంది, ప్రవేశించాలి. విశంతు లేదా విధేమ కూడా అర్థం వస్తుంది విశంతు అంటే. ఓషధి యవాద్యా, ఓషధులు అంటే ఎవలు, గోధుమలు, జొన్నలు ఇవన్నీ వస్తాయి. యవ ఆది అన్నీ వాటిని ఓషధులు అంటారు. ఓషధి అంటే ఒకసారి పంట పండి ముగిసిపోతుంది. వరి ఒకసారి కోసేస్తాం అయిపోతుంది. గోధుమలు కానీ పంట, ఈ సద్దలు కానీ రావులు కానీ ఒకసారి పంట వచ్చిన తర్వాత అయిపోతుంది, అది ఓషధులు అంటారు. ఆ ఓషధులన్నీ కూడా, శనగలు కూడా, అందులో సోమరథం మొదలు ఇవన్నీ కూడా ఓషధులే. అంటే కేవలం ఈ పంట ఒకసారి పంట వచ్చి పోవడం కాకుండా సోమలత మొదలు అవన్నీ కూడా ఓషధులు అని చెప్పినారు. ఓషధీ యవ ఆద్యా ఇవన్నీ కూడా. ఉత అపి అంటే కూడా. ఆపహ అంటే నీళ్లు, జలాని. యజ్ఞస్య యజ్ఞస్ అంటే ఇక్కడ గృహం, ఆశ్రమ. అనుకూలస్య వ్యవహారస్య, యజ్ఞం యొక్క, ఏ యజ్ఞం యొక్క గృహస్థాశ్రమంలో అయితే అనుకూలమైనటువంటి వ్యవహారం ఉంటుందో ఆ వ్యవహారం యొక్క అనుకూల వ్యవహారమే యజ్ఞం. త్వాం నీకు. యజ్ఞపతే గృహ ఆశ్రమస్య రక్షక. యజ్ఞపతి ఎవరు? గృహపతి యజ్ఞపతి, గృహ ఆశ్రమస్య రక్షక. ఈ సంబోధన ఓ గృహస్థాశ్రమ అధిపతి అంటే గృహపతి, ఇంటి యజమాని అని అర్థం. ఇల్లే యజ్ఞం, ఇంటి యొక్క వ్యవహారమే యజ్ఞం. ఆ యజ్ఞానికి అధిపతి, రక్షకుడు, పాలకుడు, పోషకుడు గృహపతి, యజ్ఞపతి. సూక్త ఉక్తౌ సూక్తానాం వేదస్థానాం ప్రామాణ్యస్య ఉక్తి యస్మిన్ గృహాశ్రమే. సూక్త ఉక్తౌ అన్నారు. సూక్తానం ఏ సూక్తులు? వేదస్థానం, వేదం ఉన్నటువంటి సూక్తులు, మంచి మాటలు ఏవైతున్నాయి, ఉపదేశాలు, సందేశాలు, ఆదేశాలు అన్నీ కూడా అయితే ప్రమాణంతో ఉన్నటువంటి ఉన్నాయో. ప్రామాణ్యస్య ప్రమాణంతో కూడుకున్నటువంటి, ప్రామాణ్యస్య ఉక్తి ప్రమాణపూర్వకమైనటువంటి, అంటే వేదంలో కూడా
ప్రామాణికమే. ప్రామాణ్యస్య ఉక్తి యస్మిన్ ఎందులో ఉంటుందో అది గృహాశ్రమే. గృహస్థాశ్రమంలోనే సాధ్యమవుతుంది. వేదం ఉన్నటువంటి సూక్తులను, ఉపదేశాలను, ఆదేశాలను వాటికి రూపం కల్పించే అవకాశం గృహస్థాశ్రమం. వేదంలో చెప్పిందంతా నిజమే, సృష్టి రహస్యం నిజమే, ఇదంతా నిజమే అని రుజువు చేయడానికి, ప్రమాణపూర్వకంగా నిరూపించడానికి అవకాశం గృహస్థాశ్రమంలో ఉంటుంది. అదే విషయం చెప్తున్నాం. అటువంటి గృహాశ్రమం గృహస్థాశ్రమంలో. సూక్తోక్తం అంటే గృహస్థాశ్రమంలో అని అర్థం. అంటే సూక్తుల్లో, వేద సూక్తులు, వేదం ద్వారా పరమాత్మ చెప్పినటువంటి ఉక్తి, మంచి మాటలు, మంచి ఉపదేశాలు, మంచి సందేశాలు, ఆదేశాలన్నీ కూడా గృహస్థాశ్రమంలోనే. సూక్తోక్తౌ నమో వాకే వేదస్థస్య నమః ఇతి అన్నస్య సత్కారస్య చ వాక వచనాని యస్మిన్. నమో వాకే, నమ అంటే అన్నం కూడా. వేదస్థస్య నమః, వేదములు ఉన్నటువంటి నమ అంటే ఇది అన్నస్య, వేదములు ఏముందో అది కూడా నమోవాకమే. అంటే నమస్ కోసం, అంటే ఆదరము, సత్కారము, గౌరవం ఎలా ఇవ్వాలి, ఎలా ఆదుకోవాలి, ఎలా పోషించుకోవాలి, ఎలా భరించుకోవాలి. నమంటే అన్నం కూడా కాబట్టి ఎలా సుఖపెట్టాలి, ఎలా సుఖాన్ని ఇవ్వాలి, పిల్లని ఎలా పెంచుకోవాలి అన్నం ద్వారా, అది నమనం. ఇలా నమనం ఉండాలి, వినయం విధేయతలు ఉండాలి. గృహస్థాశ్రమం చాలా వినయం విధేయత అవసరం. అందరితో ఒకే రకం వ్యవహారం కుదరదు. అందరితో ప్రీతిపూర్వకంగా, ధర్మానుసారముగా, యథాయోగ్యంగా వ్యవహారం చేయడం అవసరం ఉంటుంది. వేదస్థస్య నమ ఇత్యన్యస్య సత్కారస్య చ, సత్కారం యొక్క కూడా. వాక అంటే వచనములు యస్మిన్ ఎందులో ఉంటాయో అది గృహస్థాశ్రమమే. నమో వాక అంటే గృహస్థాశ్రమంలో అని అర్థం వస్తుంది. చివరికి వేదం చెప్పినట్టుగా వ్యవహరించాలి, నిరూపించాలంటే గృహస్థాశ్రమంలోనే సాధ్యమవుతుంది. కాబట్టి అది నమో వాక్ అంటే ఆ వ్యవహారంలో ఆ వచనాలు, వాక్కులు గృహస్థాశ్రమంలో చాలా అవసరం ఉంటుంది. వాగ్ విద్య, మన వాక్ వ్యవహారాన్ని సరిగా నిరూపించుకోవాలంటే గృహస్థాశ్రమమే. బ్రహ్మచర్యాసనంలో అంత వ్యవహారం అవసరం లేదు. వానప్రస్థంలో ఎక్కువ మౌనంగా ఉండడం ఉంటుంది, సాధన ఉంటుంది. కాబట్టి సన్యాసంలో ఈ వ్యవహారం అవసరం లేదు, రకరకాల వ్యవహారాలు. అందుకే వ్యవహారం అంటేనే గృహస్థాశ్రమం. నమో వాక్యే విధేమ నిష్పాదయేమ. విధేమ అంటే నిష్పాదయేమన్నారు అంటే నడిపించాలి, వ్యవహారం చేయాలి అని అర్థం వస్తుంది. విధేమ యత్ ఏదైతుందో, ఎక్కడి నుంచి అవుతుందో, ఎలాగంటే స్వాహ ప్రేమ ఉత్పాదయిత్రియా వాచ, ప్రేమని ఉత్పన్నం చేసే, ప్రేమ ఉత్పాదయిత్రియ, ప్రేమ ఉత్పాదయిత అంటే ప్రేమ ఉత్పన్నం చేసేది, చేయగలిగేది అటువంటి వాక్కు ద్వారానే సాధ్యం. అది స్వాహ శబ్దానికి అర్థం చెప్పినారు. స్వాహ అంటే ప్రేమను ఉత్పన్నం చేసే వాక్కు ద్వారానే అర్థం. ప్రేమ ఉత్పాదయిత్రియ, ప్రేమ ఉత్పాదయిత, ఉత్పన్నం చేసేవాడు ఉత్పాదయిత. ఉత్పాదయిత్రి అంటే ద్వారా, ఎవరి ద్వారా? వాక్కు ద్వారా. మనస వాచ కర్మణ, ఈ మనస వాచ కర్మణ 3 రకాల కర్మలు గృహస్థాశ్రమంలోనే సంపన్నమవుతాయి. గృహస్థాశ్రమం ఎంత గొప్పదో ఇలా చెప్పడం జరిగింది. అది సాగరం. నిజానికి ఇల్లే మహాసాగరం, వ్యవహారమే సాగరం. అందులో వాక్కు యొక్క, మాటల యొక్క ప్రభావం చాలా ఉంటుంది. గృహస్థులకు మాట్లాడడం రావాలి, ఎవరెవరితో ఎలా వ్యవహారం చేయాలో, ఎలా మాట్లాడాలో రావాలి. రకరకాల వ్యవహారం చేయాల్సి వస్తుంది. ఎన్నో అవతారాలు, పరమాత్మ అవతారాలు ఎత్తడం అవసరం లేదు, కానీ గృహస్థులు మాత్రం అవతారాలు ఎత్తాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఎందుకంటే వ్యవస్థ చేయాలి, ప్రబంధం చేయాలి, నిర్వహించాలి. గృహస్థులే నిర్వాహకులు. నిజానికి అసలు ప్రబంధకులు గృహస్థులే. కాబట్టి గృహస్థాశ్రమం సముద్రం, సాగరం, వ్యవహారం. అందులో మనసు, నేత, దాన్ని నడిపించే, ఆ నేత నడిపించే శక్తి జీవాత్మ, అది మనమే. కాబట్టి సాగరాన్ని దాటి ప్రయత్నం చేద్దాం.
ఇవి ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు అర్థాలు. ఇప్పుడు అన్వయం. హే యజ్ఞపతే అంటే హే గృహపతి అని అర్థం, గృహస్థాశ్రమ రక్షక అని అర్థం. హే యజ్ఞపతే యథా వయం స్వాహ, ఏ విధంగా అయితే మేము స్వాహ ద్వారా అంటే ప్రేమోత్పాదయిత్ర వాచ అని ముందు అక్కడ శబ్దానికి అర్థం చెప్పినారు. ప్రేమ ఉత్పాదయిత్రే వాచ, ఆ వాక్కు ద్వారా, స్వాహ ద్వారా, యజ్ఞస్య సూక్త, యజ్ఞం యొక్క అంటే గృహస్థాశ్రమ అనుకూలస్య వ్యవహారస్య, గృహస్థాశ్రమంలో వ్యవహారం అవుతుందో దాని అనుకూలమైన వ్యవహారం, అది యజ్ఞస్య అని. సూక్త ఉక్తో, సూక్త వేదస్థానం ప్రామాణ్యం అవుతుందో అటువంటి వ్యవహారం ద్వారా. నమో వాకే సముద్రే అప్సు చ తే తవా యత్ హృదయం అప్సు అంతఃకరణం విధేమ తథా తేన విదిత ఓషధీ త్వా సమావేశంత, అంటే ఓషధుల ద్వారా, అన్నము, జవ్వలు, గోధుమలు, జొన్నలు ఇటువంటి ఆహారం ద్వారా, సోమలత మొదలగు వనమూలికల ద్వారా మేము మా శరీరాన్ని, మా బుద్ధిని శుద్ధి చేసుకుంటాం, బలంగా మార్చుకుంటాం, శరీర బలాన్ని, ఆత్మబలాన్ని పెంచుకుంటామని అర్థం ఇక్కడ. ఉత అపి ఆపహ తవ సుఖకారిక సంతు, ఇవన్నీ కూడా సుఖనిచ్చేవిగా ఉండాలి. నీరు కానీ, ఔషధులు కానీ, అన్నము కానీ అన్నీ కూడా దానివల్ల శరీరంలో బలం పెంచుకోవాలి, ఆత్మబలం పెంచుకోవాలి, సుఖంగా ఉండాలని అర్థం. అదే విషయాన్ని భావార్థంలో మహర్షి చెప్పడం జరుగుతుంది. భావార్థం అధ్యాపకో ఉపదేశకా, అధ్యాపకులు ఉపదేశకులు అంటే చదివించేవారు, ఉపాధ్యాయులు అధ్యాపకులు, గురువులు ఆచార్యులు, తర్వాత ఉపదేశకులు. అధ్యాపకో ఉపదేశక, అధ్యాపక ఉపదేశకులు. గృహస్థాన్ సత్యాం విద్యాం గ్రహయిత్వ, ఈ పెరుగుతుంటారో విద్వాంసులు, సజ్జనులు, గృహస్థులకు నేర్పించాలి, సత్యవిద్య నేర్పించాలి. గృహస్థాన్ సత్యాం విద్యాం గ్రహయిత్వ, గృహస్థులకు సత్య విద్యలను గ్రహింపచేయాలి, చేసి. సత్యాం విద్యాం గ్రాహయిత్వ, సత్య విద్యలను, సత్య వ్యవహారాలను గ్రహింపచేసి, నేర్పించి. ప్రయత్న సాధ్యే, మంచి ప్రయత్నపూర్వకంగా సిద్ధింపచేయాలి, ప్రయత్నపూర్వకంగా సిద్ధింపచేయాలి. వారిని సోమరులో చేయకూడదు, పురుషార్థం చేయాలి, ప్రయత్నం చేసే వారిగా మార్చాలి. అధ్యాపకులు, ఉపదేశకులు, గురువులు, ఆచార్యులు. యోగులను తయారు చేయాలి. ప్రయత్న సాధ్యే గృహకృత్య అనుష్ఠానే, గృహకృత్యంలో అనుష్ఠానం ఆచరించే వారికి చేయాలి. సర్వాన్ యుంజుహు, అని నియుక్తించాలి, వారిని వినియోగించాలి, ఆ విధంగా నడిపించే విధంగా ప్రయత్నం చేయాలి. గృహస్థులను అక్కడ నియుక్తి చేయాలి, అంటే ఎవరు ఏ పని చేయాలి, భర్త ఎలా ఉండాలి, భార్య ఎలా ఉండాలి, ఎవరెవరు ఎలా ఉండాలి, ఎవరి కర్మలు, ఎవరి కర్తవ్య కర్మలు, ఎవరి బాధ్యతలు ఎలా ఉంటాయి, ఎంత నిష్ఠతో, ఎంత శ్రద్ధతో, భావనతో వారి వారి విధులను పూర్తి చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ నేర్పించాలి. యుంజుహు, ఎవరు? అధ్యాపక ఉపదేశకులు. యతః, దానివల్ల ఏమవుతుందంటే యతశ్చ ఏతే శరీర ఆత్మబలం, దాని వలన శరీరబలం, ఆత్మబలం వర్ధయేరన్, వృద్ధి కావాలి. శరీరబలము, ఆత్మబలం పెరుగుతుండాలి, పెంచుకుంటూ ఉండాలి. ఇది ఉపాయం. అందుకే మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు 6వ నియమాలు, దశ నియమాలు రాసినప్పుడు 6వ నియమం చెప్పడం జరిగింది. ప్రపంచమునకు ఉపకారం చేయుట అనగా శారీరక, ఆత్మిక ఉన్నతి, దాని తర్వాత సామాజిక ఉన్నతి అన్నారు. అనగా శారీరక, ఆత్మిక ఉన్నతి, తర్వాత సామాజిక ఉన్నతి మూడవది. ముందు శరీరబలం, ఆత్మబలం. ఆత్మబలం అంటే అందులో అంతఃకరణాలు కూడా వస్తాయి, మనసు, చిత్తం, బుద్ధి, అహంకారం అన్నీ వచ్చేస్తాయి. అంటే మన మనసును, బుద్ధిని కూడా పెంచుకోవాలి. శరీరాన్ని, శారీరక బలం ఉండాలి, శరీరం ఆరోగ్యం ఉండాలి, మనసు ఆరోగ్యం ఉండాలి, మానసిక శాంతి ఉండాలి. శారీరక రోగాలు, మానసిక రోగాలు లేకుండా, ఏ బలహీనతలు లేకుండా ఉంచుకోవాలి. నిరాశ, నిస్పృహ లేకుండా, భయం లేకుండా. అప్పుడు అది ప్రగతి, అది ప్రపంచమునకు ఉపకారం అవుతుంది. మన శరీరాన్ని
మన మనసు బుద్ధి వీటన్నిటిని ఇంద్రియాలను కూడా భావించుకొని శరీరాన్ని భావించుకొని ఆత్మశక్తితో ప్రయత్నం చేస్తే అది ప్రగతి అవుతుంది. అది ప్రపంచానికి ఉపకారం, సామాజిక ఉన్నతి అవుతుంది. ఈ సూత్రం, ఈ దశ నియమంలో ఈ నియమం మనకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. శరీర ఆత్మబలం వర్ధయేరన్, శరీర బలాన్ని ఆత్మబలాన్ని పెంచుకోండి. ఎలా పెంచుకోవాలి? అధ్యాపకుల ద్వారా, ఉపదేశకుల ద్వారా, గురువుల ద్వారా, ఆచార్యుల ద్వారా అది సాధ్యమవుతుంది. కాబట్టి అటువంటి గురువులను, సద్గురువులను, ఆచార్యులను, ఆచరిస్తున్నటువంటి ఆచార్యులను, ఆచరింపచేసే ఆచార్యులను, వేద విద్వాంసులను, ఈశ్వరోపాసకులైనటువంటి వేద విద్వాంసులను, అటువంటి బ్రాహ్మణులను, బ్రాహ్మీ స్థితిలో ఉండే, ఈశ్వరుని స్థితిలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరోపాసకుడైనటువంటి అటువంటి విద్వాంసులను కాపాడుకోవాలి. దానికి వ్యవస్థ ఉండాలి, వ్యవహారం ఉండాలి. అందుకే గృహస్థుల యొక్క వ్యవహారం సముద్రం. అందులో వాక్కు చాలా ఉపయోగం. వాక్కు యొక్క వ్యవహారం ఎక్కువ ఉంటుంది గృహస్థులకు. అందుకే వాణిని అర్థం చేసుకోవాలి. మంచి ఉచ్చారణ, మంచి స్వరం, స్పష్టంగా ధైర్యంగా మాట్లాడడం చాలా అవసరం. వ్యవహారంలో ఎటువంటి సంకోచం లేకుండా ఉండాలి గృహస్థులు. వ్యవహారంలో సంకోచిస్తే ఇరుక్కుపోతారు, బంధనాలు చిక్కుపోతారు. చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి మాట ఇచ్చేటప్పుడు. ఇది వ్యవహారం గురించి. వ్యవహారం సముద్రం అన్నారు, వాక్యే సముద్రం. ఆ సముద్రంలో ఒక కన్ను మనసు అన్నారు. వాగ్వై సముద్రో మనః సముద్రస్య చక్షు. ఇక్కడ ఆపేద్దాం. ఇప్పుడు ఒకసారి మంత్రం చూద్దాం. ఓం సముద్రేతే హృదయం అప్సువంతః సం త్వా విశంతు ఓషధీ ఉత ఆపః యజ్ఞస్య త్వా యజ్ఞపతే సూక్తోక్తౌ నమోవాకి విధేమ యత్ స్వాహ. ఈ మంత్రం. ఇప్పుడు సందేహాలు, ప్రశ్నలు, మీ అనుభూతి, అనుభవాలు ఏం అర్థం చేసుకున్నారో అర్థం చెప్పండి. ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దానికి అర్థం చెప్పే ప్రయత్నం చేయకండి. మీరు ఏం గ్రహించినారో అని చెప్పండి. మీరు గ్రహించింది ఏమిటి? సంక్షిప్తంగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి. ఓం చెప్పండి, అడగండి. ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉంటాయి, సందేహాలు. ఏం అర్థం చేసుకున్నారు? ప్రశ్నలు, సందేహాలు ఏమి లేవా? లేకపోతే చెప్పండి, మీరు ఏం అర్థం చేసుకున్నారో చెప్పండి. ఓం నమస్తే గురుజీ. గృహస్థాశ్రమం యొక్క విశిష్టం మళ్ళొకసారి చెప్పబడింది. ఈ గృహస్థాశ్రమం చాలా ముఖ్యమైన ఆశ్రమము. దీంట్లో గురువుల యొక్క ఉపదేశం తీసుకొని ఎట్లా వ్యవహారం చేస్తే మనము వేదంలో ఉన్న ప్రతి విషయాన్ని అర్థం చేసుకొని ఆ భగవంతుని ఎట్లా పొందాలి అనేది మళ్ళొకసారి చెప్పినట్టుగా నాకు అర్థమైంది గురుజీ. నమస్తే. ఓం శుభం. ఇంకెవరైనా? నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఈ మంత్రములో శారీరక ఆరోగ్యము బాగుండాలి అంటే ఔషధులు అటువంటివి అన్ని కూడా తీసుకుంటే శరీర ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. అంతఃకరణ శుద్ధి చేసుకోవాలి. సముద్రం వలె గంభీరంగా హృదయాన్ని పవిత్రంగా చేసుకోవాలి అనుకుంటే సజ్జనుడైనటువంటి వారి వాళ్ళకి ఉపదేశం విని వేదవచనాలు విన్న తర్వాత వింటే ఆత్మలో జ్ఞానం ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో అప్పుడే వారి హృదయం నుంచి వచ్చినటువంటి వాక్ అనేది వాక్ వ్యవహారం చాలా బాగుంటుందనే విషయము ఈ మంత్రం ద్వారా ఆరోగ్య విజ్ఞానము, వ్యవహార విజ్ఞానం ఈ రెండు ఉన్నట్టుగా నాకు అనిపించింది గురుజీ. నమస్తే జీ. ఓ శుభం. ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు?
ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఈ మంత్రములో గృహస్థాశ్రమం యొక్క దీన్ని తెలియజేసింది గురుజీ. అంటే మన జీవనమే ఒక సాగరము అనేటువంటిది మనకు చెప్పింది. అయితే ఈ జీవన సాగరాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే సత్య విద్యలను బోధించే వేద గురువులు, వేద విద్వాంసులు, ఉపదేశకులు అవసరం ఎంతైనా ఉంది. వారి యొక్క సహకారం తీసుకొని గృహస్థులు తమలో మనోబలము, ఆత్మబలము పెంచుకోవాలి. అలాగే శారీరక, ఆత్మిక, సామాజిక ఉన్నతులు పెంచుకుంటూ వేద వచ్చిన ప్రమాణములతో గృహస్థాశ్రమం అనుకూల సత్యవహారాలను జరుపుతూ చివరికి ఈశ్వరోపాసన చేస్తూ భగవంతుని చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి, మోక్షం పొందడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఇవన్నీ కూడా గృహస్థాశ్రమం యొక్క ధర్మాలన్నీ కూడా మనం మోక్షం వైపే అనేటువంటిది అర్థం చేసుకొని మన వ్యవహార సత్యవహారం జరపాలి, సత్యవక్కు జరపాలని అర్థం చేసుకుని గురించి. ఓం నమస్తే గురించి. ఓం శుభం. ఇంకెవరైనా ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఈ మంత్రంలో విశేషంగా ఏంటంటే ఈ గురువు మాట సందేశాలు కట్ అవుతుంది, కట్ అవుతుంది, మాట రావట్లేదు. కొంచెం వేద విద్వాంసుల యొక్క ప్రవచనాలు విని, సందేశాలు విని ఈ యొక్క గృహస్థ కట్ అవుతుంది, మాట రావట్లేదు. గురువు వారి యొక్క ప్రవచన సందేశాన్ని విని ఈ గృహస్థాశ్రమం అనేటువంటిది సరైనటువంటి పద్ధతిలో నడిపించగలం అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ యొక్క మంత్రము ద్వారా తెలియజేసి, అదేవిధంగా ఎప్పుడైతే గృహంలో ఈ వేద జ్ఞానం కలిగినటువంటి దంపతులు ఎవరైతే ఉంటారో ఆ జ్ఞానం సంపాదించుకొని సరైన మాట సరిగా రావట్లేదు. సిగ్నల్ ప్రాబ్లం గురించి. అర్థం కావట్లేదు. ఓం నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదం. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. ఈ గృహస్థ వ్యవహారం అంతా శారీరక, మానసిక, సామాజిక బలాల్ని, ఆత్మ బలాల్ని ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలంటే విద్వాంసులు, ఈ వేద జ్ఞానం ద్వారా విద్వాంసుల ద్వారానే ఎలా వ్యవహారం చేయాలి, వినయంగా ఎలా ఉండాలి, ఈ నియమాలన్నీ వేద విద్వాంసుల ద్వారానే నేర్చుకుంటేనే ఈ గృహస్థులు సరిగ్గా వ్యవహారం చేయగలరు అని నేను ఈ మంత్రంలో నేర్చుకున్నాను, తెలుసు. నమస్తే. సూచనలు ఉన్నాయా? ఆత్మ నివేదన ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? ఆత్మ నివేదన చెప్పండి. నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఓం నా పేరు సన్నాన సత్యనారాయణ, చీపురుపల్లారి సమాజం. పరమేశ్వర, నా యొక్క ఈ జప ఉపాసాది కర్మలన్నీ కూడా ఈ యొక్క అనుగ్రహం వల్లే కలుగుతున్నాయి తండ్రి. మేము చేసే ప్రతి నిత్య కర్మలో కూడా నిన్ను ఉపాసన చేస్తూ మనస వాచ కర్మన త్రికరణ శుద్ధిగా ప్రయత్నం చేయుచున్నాను తండ్రి. ఎక్కడ ఏదో లోపం జరుగుతుంది తండ్రి.
ఆ లోపాన్ని గ్రహించడానికి ఎంతో గురువుల యొక్క పుణ్యవచనాల వల్ల తెలుసుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆ కర్మల లోపాలు తెలుసుకొని సరిచూసేసరికి చాలా టైం పట్టి చేసే చాలా తప్పులు జరుగుతున్నాయి తండ్రి. ఈ తప్పులు చిన్నవిగా ఉన్నాయి కానీ కొండలైపోతున్నప్పుడు గుట్టలైపోయి ఎంతో చూస్తుంటే నేను చేశాను ఇది అటువంటి కర్మలు చేస్తూ నిత్యాతి కర్మలు చేశాను తండ్రి. ఆ కర్మలకి ఫలాన్ని అనుభవింప చేయడానికి ఎంత ఘోరమైన ఇంత ఘోరమైన నీచాతి కర్మలు నేనే చేస్తున్నానా అనే ఆలోచన ఇప్పుడు ఏదైతే గురువు చెప్తున్న విషయాలు ఉంటుండే అనిపిస్తుంది తండ్రి. కానీ నేను చేసే ప్రతి కర్మలు కూడా నీవు చూస్తూ నీ యొక్క అనుగ్రహంతోనే ఇటువంటి వైదిక ధర్మాన్ని నాకు ఈ జన్మలో ప్రాప్తింప చేసావు తండ్రి. దీనివల్ల నేను ఎంతో ఆనందాన్ని పొందుతున్నాను తండ్రి. కానీ ఎక్కడో లోపం ఉంది తండ్రి. నిన్ను చేరుకోవడానికి ఏదో అసలేంటి అర్థం కావట్లేదు తండ్రి. నా ప్రయత్నము నిరంతరము సాగుతున్నది తండ్రి. ఉదయం సాయంత్రం అనే కాకుండా నిత్యం కూడా నా జీవన విధానములో ఈ కుటుంబ వ్యవస్థలో ఉంటూ నిన్ను చేరుకోవడానికి ఉదయము సాయంత్రం మధ్యాహ్నం అనే తేడా లేకుండా ప్రయత్నం చేస్తున్నాను తండ్రి. కానీ ఆ లోపాన్ని ఇంకా మంచి మంచి విషయాలను గురువుల ద్వారా అందించి నాకు ఇంతటి ఆనందాన్నించి నీకు ధన్యవాదాలు తండ్రి. ధన్యవాదాలు తండ్రి. ధన్యవాదాలు తండ్రి. నమస్తే గురుజీ. ధన్యవాదాలు. ఓం ఓం శుభం. ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉండాలి. తప్పులు మనమే చేస్తాం, తప్పులు జరుగుతాయి అంటాం. తప్పులు అవుతున్నాయి, తప్పులు జరుగుతున్నాయి, చేసేది మనమే. ఈ విధంగా ఎవరికి వారే పశ్చాత్తాపం చెందడం అవసరం ఉంది. చేసిన వాటిని గుర్తు చేసుకోవాలి, ముఖ్యంగా దోషాలను, తప్పులను. ఓం క్రతో స్మర, క్లిబే స్మర, కృతం స్మర. కృతం చేసిన వాటిని స్మరించాలి. ఆత్మ పరిశీలన, ఆత్మ నిరీక్షణ చాలా అవసరం. గృహస్థాశ్రమంలో ఎన్నో చేస్తుంటాం, అనాలోచితంగా, ఆలోచన లేకుండా, వివేకం లేకుండా, విచక్షణ లేకుండా అనేస్తాం, చేసేస్తాం. తర్వాత పశ్చాత్తాపం అవుతుంది. ప్రాయశ్చిత్తం అవసరం. మళ్ళీ తప్పు చేయకుండా ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవాలి. మనకు మనమే శిక్షించుకోవాలి, దండించుకోవాలి. ఎలా దండించుకోవాలో, ఎలా శిక్షించుకోవాలో అర్థం కానప్పుడు గురువులను అడిగి ఆ ప్రాయశ్చిత్తం ఏమిటో తెలుసుకోవాలి. ఆ విధంగా మళ్ళీ తప్పులు చేయకుండా సంస్కరించుకునే అవకాశం మనకే ఉంది. నిజానికి ఎవరిని వారే సరిదిద్దుకోవాలి, అది ముఖ్యం. ఈశ్వరుని సాక్షిగా మంచి ప్రయత్నం చేస్తున్నాండి. కళ్ళు మూసుకున్నానండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస ముక్కు ద్వారా శ్వాస నింపండి. పూర్తి నింపి నోటి ద్వారా ఓంకారం చేస్తూ శబ్దం బయటకు ఎక్కువ రాకుండా శ్వాస మాత్రమే వినిపిస్తుంది. ఆ విధంగా దీర్ఘ శ్వాస. ఒకసారి ఓంకారం. ఓ హే ప్రభు, ఈ విశ్వమే ఒక మహాసాగరం.
ఆ సాగరం నడిపించేది, నిర్వహించేది తమరే ప్రభు. సంసారమే సరి అయిన సారం, సమ్యక్ సారం, సరిగా జరిగేది, మార్పు చెందేది. శ్రీగతవు సమ్యక్ గతి. ఈ ప్రపంచము గమనంలో ఉంటుందని అర్థమవుతుంది. దీని గతికి కారణం తమరే ప్రభు. అందరి గతికి పరమగతి తమరే. తమరి ఈ విశ్వం, ఈ మహాసాగరం, అలాగే తమరిచ్చినటువంటి జ్ఞాన సాగరం, వేదసాగరం. వేదములో ఎన్నో రత్నాలు, ఎన్నో వజ్రాలు ఉన్నాయి, ఎన్నో ముత్యాలు ఉన్నాయి. వేదమే విజ్ఞాన ఖని. అందుకే వేదాధ్యయనం చేస్తే విశ్వాన్ని అధ్యయనం చేసినట్టే. ఈ ప్రపంచంలో ఈ కన్నులతో అన్నీ చూడలేం, కొన్ని మాత్రం చూడగలుగుతాం. అంత శక్తి కానీ, అంత సామర్థ్యం కానీ, అంత సమయం కానీ, మొత్తం ప్రపంచాన్ని అనువనువును, కనకనమును, ప్రతి ఆకును, ప్రతి చెట్టును చూడలేము, పరిశీలించలేము. కానీ వేదాధ్యయనం ద్వారా విశ్వ రహస్యాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చని తెలుస్తుంది ప్రభు. ఇదే మహాసాగరం. నిజానికి ఆకాశం అంతా సాగరమే, అంతరిక్షము సాగరమే, ద్విలోకం సాగరమే. ఈ విశ్వమంతా ఒక సాగరం. సముద్రంలో ప్రాణుల్లాగే, రకరకాల గనుల్లాగే, ఖనిజాల్లాగే, రత్నాల ముత్యాల్లాగే ఈ ఆకాశ సాగరంలో, ఈ ద్విలోక సాగరంలో, ఈ దివ్య లోకంలో ఉన్నటువంటి గ్రహాలు, నక్షత్రాలు, తోకచుక్కలు, సూర్యుడు, చంద్రుడు అన్నీ కూడా రత్నాలు, ముత్యాలు, వజ్రాలే. సూర్యుడు ఒక వజ్రం, వజ్రంలాగే వెళ్ళిపోతాడు. సూర్యుడే రత్నం, సూర్యుడే వజ్రం, చంద్రుడే రత్నం. ఆకాశంలో ఎన్నో నక్షత్రం గమనిస్తే వజ్రాల్లాగే, రత్నాల్లాగే, ముత్యాల్లాగే ఉంటాయి. అదంతా కూడా నా లోపలే ఉంది ప్రభు. నా అంతఃకరణమే, నా హృదయం ఒక మహాసాగరం, అంతఃసాగరం, సరోవరం, సరస్సు. అంతా నాలోనే ఉంది ప్రభు. ఈ సాగరాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఉన్నటువంటి గ్రస్తాశ్రమం కూడా, ఈ ప్రపంచంలో వ్యవహారం అంతా కూడా సాగరమే, సముద్రమే. ఇది బయట కనిపించే సాగరం, బయట సాగరం. లోపలి సాగరం ఉంది, విశాల సాగరం, విశ్వసాగరం ఉంది. సరిగా అర్థం చేసుకోవడానికి వేద సాగరాన్ని ఇచ్చినావు ప్రభు, జ్ఞాన సాగరాన్ని ఇచ్చినావు. వేదాధ్యయనం చేస్తూ, తెలుసుకుంటూ, నన్ను నేను సంస్కరించుకుంటూ, సరిదిద్దుకుంటూ, ఈ దరి నుండి నీ దరికి రావాలి ప్రభు. నీ దరే ముఖ్యము. నీ వైపు రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ప్రభు. రావడానికి ఓడలు కూడా ఉన్నాయి, పడవలు ఉన్నాయి, ఋషుల మహర్షులు అందించిన పడవలు ఉన్నాయి, వేదం అనే నౌక కూడా ఉంది. నౌక ఎక్కడమే ఆలస్యం. నౌక, ఓడ సిద్ధంగా ఉంది, పడవలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి దాటించడానికి. అన్ని సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ నేను సిద్ధంగా లేను. అందుకే ఆ ఓడ, ఆ పడవ ఎక్కలేకపోతున్నాను ప్రభు. మోహం పెరిగిపోయింది, ఇక్కడే ఉండాలనిపిస్తుంది. ఈ భవసాగరంలోనే, ఈ దుఃఖ సాగరంలోనే అలవాటైపోయిన ఈ దుఃఖాలు, సమస్యలు, కష్టాలు, బాధలన్నీ కూడా ఇదే బాగుందనిపిస్తుంది. పందికి బురదలాగా, మురికిలాగా పంది వ్యవహారం అయిపోయింది ప్రభు. పంది ఆ బురద నుంచి లేవలేకపోతుంది. ఆ దుర్గంధమే సుగంధం దానికి, మురికే పవిత్రం దానికి.
అలాగే నేను కూడా ఈ ప్రపంచంలో ఉండిపోతున్నాను. మోహం పెరిగిపోయి, రాగం పెరిగిపోయి అర్థం కావడం లేదు ప్రభు. కుటుంబంలోనే ఉండాలనుకుంటున్నాను, కుటుంబంతోనే ఉండాలనుకుంటున్నాను అనుకుంటున్నానే కానీ శరీరం శిథిలమైపోతుంది, పనికి రాకుండా పోతుంది, పాత పడిపోతుంది. పాత ఇల్లు పాత పడిపోతుంది. పగుళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి. పడిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న ఇంట్లో ఉండడం ప్రమాదకరం. అందుకే నీ వైపు రావాలి ప్రభు. ఓడ ఎక్కాల్సిందే, పడవ ఎక్కాల్సిందే. ఈ ఇల్లును, ఈ భవనాన్ని, పడిపోతున్న ఈ గోడలు వదిలిపెట్టి వెళ్ళాల్సిందే. ఈ శరీరాన్ని వదిలిపెట్టాల్సిందే. ఈ శరీరం అనే ఈ భవనాన్ని వదిలిపెట్టాల్సిందే. ఈ వాహనాన్ని విడిచిపెట్టాల్సిందే. ఇది వాహనం మాత్రమే. ఈ శరీరం ధర్మ సాధనం మాత్రమే. శరీరం ఆద్యం ఖలు ధర్మ సాధనం. నిశ్చయంగా ధర్మ సాధనమే. అంతవరకే వెళ్ళాల్సిందే. తమరి వైపు రావాల్సిందే ప్రభు. అక్కడ ఏ ప్రమాదం లేదు. తమరి ఒడిలో, తమరి నీడలో, తమరి సన్నిధిలో ఆనందం. వస్తున్నాం ప్రభు. ఆనంద తీరాన్ని చేరుకుంటాం ప్రభు. తప్పకుండా చేరుకుంటాం. ఎందుకంటే ఓడలున్నాయి. వేదం అనే ఓడలు ఎక్కడమే, ధరించడమే, తమరు చెప్పినట్టు వినడమే. మరొక మార్గం లేదు ప్రభు. సాగరాన్ని దాటుతాం. సరైన వ్యవహారాన్ని నేర్చుకుంటాం ప్రభు. వ్యవహారం రాకే కష్టాలు, ఈ నష్టాలు, ఈ బాధలు, నోటి మాట దురుసుగా ఉంటే ఇన్ని కష్టాలు, ఇన్ని సమస్యలు. నేర్చుకోవాలి, ఇంకా నేర్చుకోవాలి. మాట్లాడే పద్ధతి నేర్చుకోవాలి, భాష నేర్చుకోవాలి, పదాలు నేర్చుకోవాలి, ఉచ్చారణ నేర్చుకోవాలి. ఎలా పిలవాలో, ఎలా తలవాలో, ఎలా స్మరించాలో, తమని స్మరణం ఎలా చేయాలో కూడా నేర్చుకోవాలి ప్రభు. తమని గుర్తుంచుకోవడం కూడా రావాలి. తమను చేసినటువంటి ఎన్నో ఉపకారాలను, మేలు, రక్షణ అన్నిటిని గుర్తుంచుకోవాలి. కృతజ్ఞత అవసరం ఉంది ప్రభు. తమరు చేసిన మేలును గుర్తుంచుకొని తమరి స్మరణ చేసుకుంటూ, తెలుసుకుంటూ తరించాలి ప్రభు. ఈ జన్మలోనే, ఈ మానవ దేహంతోనే చక్కటి అవకాశం. వ్యవహారం రాకే సమస్యలు, ఇరుక్కుపోతున్నాం. మాట్లాడే పద్ధతి రాక నేర్చుకోవాలి. ఎప్పుడైనా నేర్చుకోవాలి. గురువు చెంత, వారి సన్నిధిలో ఉండి నేర్చుకోవాలి. ఎన్నో నేర్చుకోవాలి. నేర్చుకోవాల్సినవి ఎన్నో ఉన్నాయి. తెలిసిపోయింది, అయిపోయింది, అంత వచ్చేసింది, అర్థమైపోయింది అనుకున్నాను ప్రభు. మళ్ళీ నేర్చుకోవాలి. పిల్లవాడిలాగా మళ్ళీ ప్రారంభించాల్సిందే ప్రభు. ఎందుకంటే తమరికి అందరి పిల్లలే, అందరి శిశువులే, తమరి శిశువులే ప్రభు. నేర్చుకుంటాం, వ్యవహారం నేర్చుకుంటాం. ఈ సాగరాన్ని దాటుతాం. వ్యవహారం అనే సాగరం, వ్యవహారం ఒక సాగరం, జీవన విధానం ఒక సాగరం. తప్పకుండా తరిస్తాం ప్రభు. ఎందుకంటే నేర్పించేవారు ఉన్నారు. ఓడలు ఎక్కడం కూడా నేర్పించేవారు ఉన్నారు. ఆ పడవలు ఎక్కడం కూడా రావాలి. అక్కడ నడవాలి. పడవ వద్దకు నడవాలి, చేరుకోవాలి కదా. పడవలు, ఓడలు ఇంటికి రావు. ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్ళాలి, నడవాలి, ముందుకు నడవాలి. ఓడని చేరుకోవాలి, ఓడ ఎక్కాలి. అప్పుడు తరిస్తాం. అర్థమవుతుంది ప్రభు. ఓడని చేరుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాల్సి, గడప దాటాల్సిందే. ఈ ఇంటిని విడిచిపెట్టాల్సిందే. ఈ బంధువులను
ఈ మిత్రులను, ఈ సంబంధాలను, ఈ ఊరిని, ఈ ప్రదేశాలను, ఈ దేశాన్ని కూడా వదిలిపెట్టాల్సిందే. మరొక దేశం వెళ్ళాలంటే ఈ దేశాన్ని వదిలిపెట్టాల్సిందే. ఈ ఒడ్డును వదిలిపెట్టాల్సిందే ఆ ఒడ్డుకు వెళ్ళాలంటే. అది కావాలి ఇది కావాలంటే ఏది కాదు. నడి సముద్రంలో మునిగిపోవడం తప్ప ఇంకేం ఉండదు. అందుకే ఇది కాదు అదే కావాలి, తమరే కావాలి. ఇది కాదు అదే కావాలి. ఇది ఏది నాది కాదు, ఇది మిగలదు. చివరికి ఈ శరీరం కూడా. అర్థమవుతుంది ప్రభు, అర్థమవుతుంది. భవసాగరాన్ని దాటాలి, భవ్యసాగరం వైపు వెళ్ళాలి. భవసాగరం కాదు, భవ్యసాగరం కావాలి ప్రభు. ఓం ఓం ఓం. వందనాలు, తమరికి వందనాలు, కృతజ్ఞతలు, ప్రణామాలు ప్రభు. ఓం ఓం. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు అందరికీ వందనాలు. కలియుగ మహర్షి దేవ దయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మశ్రీ ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధువుల సాధకులారా తరించాలి, ఈ జన్మలో తరించాలి. ఇప్పుడే ప్రారంభించాలి, ఈ క్షణమే, ఈ దినమే. సద్య సిద్ధిర్భవేన, ఇప్పుడే సిద్ధించాలి. ధర్మార్థ కామ మోక్షానం, ఈ చతుర్విధ పురుషార్థాలు, వాటి ఫలం అంతా లభించాలి, ఇప్పుడే లభించాలి. సద్య సిద్ధిర్భవేన, ఇప్పుడే ఈ రోజు లభించాలి, అందరికీ లభించాలి. భవేన, అందరి కొరకు, అందరికి లభించాలి, అందరూ సుఖించాలి, అందరూ మోక్షం పొందాలి. సర్వే భవంతు సుఖిన, సర్వే సంతు నిరా, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా పశ్యన్ దుఃఖ భాగ్వత్. ఎవరు దుఃఖ భాగులు కాకూడదు, ఎవరు దుఃఖాలను అనుభవించకూడదు ప్రభు. బంధువులారా మీ అందరికీ వందనాలు, అభినందనాలు, పరమిత పరమాత్మ ఆశీర్వాదాలు. ఓం శం శం ఓం. శుభం. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తలని టార్గొంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస ఒకసారి. ఓంకారం చేద్దాం, శ్రద్ధతో, భక్తితో, భావనతో. శ్వాస నింపండి. శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. శుభం. ఒక సూచన, రేపు ఎవరు ప్రార్థన? నేను గురించి 5 నిమిషాల ముందు ప్రారంభించండి. అందరు ముందుకు వచ్చి ప్రయత్నం చేయండి. మిగతా వారందరూ కూడా ముందు వచ్చి ప్రయత్నం చేయండి. 5 నిమిషాల వరకు మీకు సమయం ఉంటుంది. 4:55 ఈ లోపల జపం, ముందు ఓం జపం చేయించండి. తర్వాత ఈశ్వరాస్తుతి ప్రార్థనోపాసన మంత్రం చెప్పండి. ఈరోజు విశ్వని దేవ మంత్రం చెప్పడం జరిగింది. భావార్థం లేదా శబ్దార్థం చెప్పిన పర్వాలేదు. పుస్తకం దగ్గర ఉంచుకొని చెప్పండి. ఎవరైనా ఈశ్వరాస్తుతి ప్రార్థనోపాసన మంత్రం చెప్పేటప్పుడు మంత్రం వచ్చినప్పటికి కూడా పుస్తకం ముందర ఉంచుకోండి. ఎందుకంటే అక్షరం గమనించి చెప్పాలి. ఉచ్చారణ, ప్రాణులు, మహాప్రాణులు, ఒత్తులు, దీర్ఘాలు సరిగ్గా చూసుకొని అక్షరాలు గమనించి చెప్పండి. అర్థం కాకపోతే మధ్యలో నాకు ఫోన్ చేసి అడగండి. ఉచ్చారణ కూడా చూసుకోండి, కాకపోతే తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. తర్వాత భావార్థం కూడా చెప్పండి. అంటే 5 గంటల వరకు ఓం జపం చేయించండి.
5 నుంచి 3-5-4 నిమిషాల లోపల ఈశ్వర స్తుతి ప్రార్థన ఒక మంత్రాలు, భావార్థం ఒక మంత్రం. ఆ మంత్రంతో కూడా చెప్పుకోవచ్చు. రేపు హిరణ్య గర్భ హిరణ్య గర్భ మంత్రంతో వీలైతే ఆ భావార్థం తీసుకొని ధ్యానం కూడా చేయించవచ్చు. ప్రయత్నం చేయండి, ఒకరొకరు అలవాటు చేసుకోండి. లోపల దిగి ప్రయత్నం చేయాలి అంతర్ముఖంగా. ఎవరు లేరు అంటే ఎవరికో చేయిస్తున్నాను కాకుండా నాకు నేను చేస్తున్నాను. భగవంతుడు ముందర ఉన్నాడు. భగవంతుని సన్నిధిలో కొందరు పూజా మందిరంలో లేదా గుడికి వెళ్ళి ఏదైతే సమర్పణ చేసుకుంటారో ఆ విధంగా సమర్పణ చేసుకుని ప్రయత్నం చేయండి. ఇది ఒక సూచన. ఇప్పుడు ఆపేద్దాం. అందరికీ ధన్యవాదాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. శుభం. చేద్దాం. ఓం